जे सानू 8 घंटिया तो बाहरले देशों के ओवर टाइम मिलता है तो फिर सानू 12 घंटे तो मिलना। इत्थे बस नहीं, 3 कानून कल्ले किसानों के खिलाफ नहीं, कल्ले मजदूरों के खिलाफ नहीं, कल्ले मुलाजमां के खिलाफ नहीं, 3 कानून 99% लोगों के खिलाफ 3 काले कानून बनाते। इत्थों तक साडा मुंह बनाता, अंदर वारता। जेड़े हथ असीं सारी उम्र नहीं धोते, साले ने 1 महीने च धवाते। 1 महीने च जेड़े सारी उम्र नहीं धोते। मनजीत बोल के गया मेरा शेर बग्गा, क्यों मुंह बंदे ने भाई तुसीं? की बीमारी है? जदों असीं खड़े आ लीडर सारे कहने आ सरकार ने टक्कर लई है, कोई बीमारी नहीं। जे सोडा पुलिस इस गल तो चलान कटे, पग साडी शान है, ते कुर्ता ला के उत्थे सड़क ते बह जाओ, ताकत नहीं पुलिस फड़ लूगी। कोई मुंह नहीं बनना तू बाद, ते कोई नहीं चलान कट्टण देना। जे मनजीत ने ऐलान करे साडे संयुक्त मोर्चे दे फैसला, मैं भी ऐलान करके जावांगा। मेरा ख्याल है मेरे ते पत्रकारों ने अज भी सवाल करे, संयुक्त मोर्चे के जिन्ने भी लीडर ने, बलवीर सिंह राजेवाल होवे, जगिंदर सिंह ग्राहा होवे, सरजीत सिंह फूल होवे, चडूनी साहब होण, साडी तुसीं उम्र देख लो। असीं जिते दे लग्गिया कर इस काम दे विच साडी उम्र की जी मंगा लो, पुछ लो एक लीडर नूं तेरी उम्र किन्नी थी। कई बंदे आउंदे ने पहली उम्र दे विच पुत पोतिਆਂ दा किसी भी ढंग नाल चंगी कमाई करके धन इकट्ठा कर देंगे, 3 बीड़ियां खाई जाण ते फिर आके इत्थे राजनीतिक सानू राय दिंदे ने भी आ करना चाहिए, आ करना चाहिए। पता उन्होंने लगता है जिन्हों ने सारी उम्र दे विच लाई है। इस करके बेनती करदा कोई इत्थे राजनीतिक गल करे, जिन्ना चिकर दिल्ली दे विच मोर्चा लग्या बिल्कुल किसी की गल नहीं मननी। मान लो कोई मैनू कहे भी रुद्र सिंह तू इलैक्शन लड़ना है, फिर मेरा ध्यान अंदोलन च रहूगा, फिर मेरा ध्यान तो मानसा वाली सीट से MLA बनना रहूगा, फिर मैं लड़दा मेरा ध्यान कित्थे रह जाऊगा? बिल्कुल नहीं। साडा दिमाग उत्थे चाहिदा, साडे वर्करां दा, साडे लीडरां दा। एक गल कहनी चाहुंदा समय नूं ध्यान च रख के, सारिआं नाल दुश्मनी नहीं पाईदी हुंदी। मैं उन्हां नूं प्यारे नहीं गिणदा सारिआं नूं। अज साडी मुख दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, पंजाब च होवे, हरियाणे च होवे, यूपी च होवे, राजस्थान च होवे। मुख दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। कई बार आके समुच्चया नूं आके गल, मैं उन्होंने मित्र नहीं गिणदा, पर लड़ाई किन्हां नाल लड़नी है? बड़े दुश्मन नूं मारना पहला, फिर छोटे दुश्मन बारे गल करनी है। ते इस करके जे तां सोडा मैं 9 साल हल वाहिया, जिवें मनजीत ने कहा, जे बाजरा बीजते थे कोई आके पूछना कभी हाल चाल दस दिंदी, नाले बी पाउणों नहीं भुलदे सी। दिमाग बीज होंदा, जे तां सोडा दिमाग उस मोर्चे च है, चाहे घरे बैठे हो, फिर मोर्चा हारांगे नहीं, चिंता ना करो। कई बार यह गल आ जाती है घट गया, नहीं घटिया। 26 तरीक तो बाद अंदोलन के पैर पक्के होए ने, जड़ा पताल च लगियां, किवें लगियां मैं दस। मोदी ने फुट दे किल कड्डे ते सानू गर्मी आ गई, पानी की लौड़ पई, किसी ने सेवा करती, किसी ने पैसे इकट्ठे करके 200 मोटर लवा ली,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 150 ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੜਾਂ 'ਚ ਵਾਗੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਗੀਆਂ, ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਯਕੀਨਾ ਨਹੀਂ। 17 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ 11 ਬੰਦੇ, 11 ਮਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਠਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਕਮਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕਟਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਹਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ 100 ਖਾ ਲਈ, 100 ਖਵਾਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੜਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਚਾਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਈ ਹੈ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂ, ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਕੇ ਲੜੋ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਭਾਈ ਜੋਗਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਜੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ 1-1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। 1-1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣਪ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। मैं सिर्फ 2 नारे लाऊंगा, हाथ खड़े करके, दोए हाथ खड़े करके सारे ने नारे लाने। मैं जिंदाबाद भी कहूंगा तो 2 बार तुसी जिंदाबाद कहना, मैं मुर्दाबाद कहूंगा 1 बार तो तुसी 2 बार मुर्दाबाद कहना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कोरोना मोदी मुर्दाबाद, कोरोना मोदी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਵਦੀਪ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਵੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਛੁੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਪਾਲ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੈਂਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਵਦੀਪ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਾਜਰੀ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ की ਧਰਤੀ ਨੂੰ, इस पवित्र धरती ਨੂੰ, हमारे गुरुओं की धरती ਨੂੰ। यहाँ पे आजादी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे लोगों को सिखाया गया था भी आजाद रहना क्या चीज हुआ है। यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, एक सारी दुनिया की तगड़ी कौम सिख कौम की स्थापना इस धरती ने हुई थी। 550 साल का इतिहास है हमारे गुरुओं का। यो सोच रहा मोदी 5-7 साल में आ गया मैं हर बार राज कर जूंगा, भूल जा, मुंह भी ना कर दिए जी नावड़ी नू, हरियाणे पंजाब ओड़ी नू मुंह ना कर दिए है। न्यू कहा लंबी लड़ाई चलाऊंगा, चला ले जितनी मर्जी चलानी, लंबी लड़ाई चला ले। यो याद रखिए पीछे नहीं हटते, जद भी बढ़ांगे ना दिल्ली ओड़ी नू बढ़ांगे, जद भी बढ़ांगे पीछे नू मुंह नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, पीछे हटना नहीं। लड़ाई तो कानूना के उपर बढ़ गई, लड़ाई तो अणख की हैगी, अणख की जिस अणख में जुए आ पहले दम पे जो मारे करामा हमारी जट्टारी अणखा थी ना, बात उनके ऊपर आई भी आ। मानने तो कोई जिसके लड़ाई पड़ गई सारा टोल पानी चढ़ दिया, मोदी कह रहे मैं जमीना भी नहीं मुंह कर दूंगा, भूल जा, जमीना नहीं मिलती है, किसी भी हालत में नहीं मिलती है। लड़ाई अणख की है, लड़ाई इतिहास नू बचाने की है। हम बड़े होए थे, यो सुनका होए थे, मारे गुरु किसी बातें नहीं आ रहे, आज तक किसी बातें नहीं आ रहे, पर मानू तगड़े होगा करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी हो ना कह दे भी हम मोदी बातें हार गए, आने वाली पीढ़ी हो ना कह दे जब अंबानी अडानी के ट्रैक्टर सारे खेतों में चलेंगे, बिना जमीना हमारी आय करा थी, आज अंबानी अडानी के ट्रैक्टर चल रहे हैं। मानू डटका करना पड़ेगा, इस कौम नू बचाना पड़ेगा, इस इतिहास नू बचाना पड़ेगा, इस नस्ल नू गुलाम होने से बचाना पड़ेगा। तो पूरे झटका कर जाओ, दिल्ली भी गेड़ा रखना आ, पिछा भी जोर से काम आ, वो भी सारे मानू डटका निभाने आ। लड़ाई है सिस्टम नू चेंज करने की, आज हम देख रहे हैं हमारा देश गुलाम होया पड़ा आ। बेरोजगारी देख लो, वुमन सेफ्टी देख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच देख लो, क्यों जोर सा बोलना उसनू उठाएगा जेल में घेरते आ। हर एक तरीके से हमारा देश गुलाम होया पड़ा आ। कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी थी, आज हम कहीं बार्डर पर रुल रहे हैं ना, आज हम उरा बैठे हैं, कमियां मारी थी। सरकार ने मानू टाइम टाइम पर पढ़िया, कभी जातपात के नाम पर पढ़िया थम पटिया, कभी सानू धर्म की राजनीति के नाम पर पढ़िया थम पटिया, कभी सानू अपना कभी भी अपना आपस में लड़ाई होगी, माने कभी नहीं अज तक अपने सरकार वाले कभी हक नहीं मंगे हैं, कभी अज तक मान्य स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं मंगी। एमएलए अपने गोमा आया, मान्य उस पर क्या मंगया, एक नाली बना दे मेरी, एक गली बना दे मेरी, एक धर्मशाल बना दे मेरी, या फलाने के छोकरे का रोड़ा हो गया, फलाने के छोकरे का पर्चा करा दे। पूरा इतनी संगत बैठी आ, एक भी बंदा तकड़ा करके बताया दे मान्य स्वामीनाथन रिपोर्ट अपने एमएलए एमपी बदे मंगी है, किसी ने नहीं मंगी है। कमी हमारी थी, ने कमियां सुधारनी पड़ेगी। जीते हुए हम सिर्फ ऐलान होना बाकी है, जीते हुए थारी जो जीत है कि आज हम जागरूक है, थारा डंडा मजबूत है, कोई एमएलए थारे को नहीं बढ़ सकता, कोई एमपी थारे पिंडा में नहीं बढ़ सकता, ये डंडा तारा मजबूत है, थारी एकता मजबूत है। हम जागरूक हो गए, प्राइवेट सेक्टर थारे उड़ेगा, प्राइवेट मंडियां नहीं ले सकता। हम जागरूक है, कोई भी उड़ेगा, थर्मा धक्काशाही नहीं करता, हम जागरूक हो गए। यूं ही जागरूक रहने की लोड़ है, अग्गा भी अपने हक मंगने की लोड़ है, इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। युवा सद बोलेगा ना देश का, जब युवा बोलेगा फिर यो देश आजाद होगा। इब तो टाइम आ गया, किसान द्वारा इस देश को आजाद करावेगा, और जब उस अकाल पुरख ने सुख रखी ना, इस देश को किसान चलावेगा, नया टाइम इस देश को किसान चलावेगा। बाकी पंजाब वालों हथ जोड़ना बेनती कराया,
एक तो अपने जोर से लवे तो रह गया ना, उन्हें भी समझाए करो। करनाम सिंह चडूनी जिंदाबाद, करनाम सिंह चडूनी जिंदाबाद। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਪੜਾਗਾ, ਹਰੇਕ वर्ग है जो दिल्ली नहीं जा सकता है, उन्नू मानू समझाना पड़ेगा भी हमें वो लड़ाई घर बैठ के भी लड़ सका है। अब जो सा कॉर्पोरेट का सामान है, अंबानी अंडानी का सामान है, उन्होंने कहो उनका बाईकाट करांगे, या जो अपना बाबा या काना सा बाबा रामदेव, इसके सामान का बाईकाट करो वहां सी, ठीक है। और जो सा अपना सोशल मीडिया के राही अपने किसानी आंदोलन को समर्थन करो, अगर कोई हमारे खिलाफ बोला उसका काउंटर करो, तो अब घर बैठ कर भी लड़ाई लड़ सका, उन्हें भी समझाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा पुण्य का काम अगर घर बैठ कर कर सका ना, जो कल मलोट वाले ने कराया MLA गल, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। वैसे तो भागीदार हम बनना चाहते पहला हरियाणा के अंदर, पर मानू मौका मिले नहीं है, पंजाब वाले बाजी मार के इस काम में, ठीक है। बाकी हाँ आने वाले टाइम में बराबर रखे करेंगे, एक इधर एक उधर, जब तक आंदोलन नहीं चलता डंडा फेर कर रखना इन पर। बाकी जी सारे युवा नूं बेनती कराया, डट का खर्जो, पूरे डट का यो लड़ाई लड़ांगे, अपने आने वाले फ्यूचर की लड़ाई है। पीछे अंधकार है, अग्गा ने बागड़ बिल्ले खड़े हैं, बागड़ बिल्ले के लड़का मरांगे या जीत का एक नवा फ्यूचर बनावांगे, पीछा नहीं हटते हैं। बाकी जी कोई गलती साथी होगी इस पीछे मैंने माफ कर दियो, दो किनारे में साथ दियो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे देश के किसानों का एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह तेरी सोच दे, ठोक के संतो थोड़ी सोच दे, देंगे ठोक के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਪਹਾੜ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਪਹਾੜ। मंच पे बैठे हुए सभी आदरणीय और मान सम्मान के योग्य किसान नेताओं को और मेरे सामने बैठे माताएं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले तो जो आज की आयोजन कमेटी है, उस कमेटी को मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि उस कमेटी ने मुझे इतनी पवित्र भूमि पे आने का यह मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जो कमेटी ने बुलावा दिया, उसके बाद इतनी पवित्र धरती पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए पूरी आयोजन कमेटी का भी बार बार मैं धन्यवाद करता हूं। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हरियाणा के जिस इलाके से मैं आया हूं, उस इलाके का और यहां का कितना पुराना रिश्ता है, उसके बारे में दो छोटी छोटी घटनाएं आपको बताता हूं। 1709 में सोनीपत में जब लड़ाई हो रही थी, सोनीपत जिले से ही मैं आता हूं, तो वहां पे जब बाबा बंदा सिंह बहादुर गए, तो हमारे ही खाप के, हमारे ही इलाकों के बहुत सारे नौजवान इकट्ठे हुए थे और 1,500 से 2,000 नौजवान बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज में शामिल हुए थे। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्हीं के साथ लगा दिया था और वो बहुत सारे नौजवान फिर पंजाब में आके बस गए थे और आज भी यहीं पे रहते हैं। दूसरी घटना मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी और भाई जेठा सिंह उनका शीश लेके आ रहे थे और मुगलों की सेना उनके पीछे लगी थी, तो भाई जेठा सिंह सिंगू बॉर्डर के ही पास के गांव गढ़ी में पहुंचे। उस गढ़ी गांव को आज बड़ खालसा गांव के नाम से जाना जाता है। तो जब भाई जेठा सिंह वहां पे पहुंचे और गुरुजी का शीश उनके साथ था, तो हमारे ही खाप के,
हमारे इलाके के 85 वर्ष के चौधरी कुशाल सिंह दैया ने जब पूरी बात सुनी और समझी, तो उसके बाद 85 वर्ष के चौधरी कुशाल सिंह दैया ने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि गुरुजी के शीश का मान सम्मान सबसे अधिक महत्व रखता है। और चौधरी कुशाल सिंह दैया की भी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वो खंडका बांधते थे। तो अपने बड़े बेटे को कहा कि मेरा सिर काट दिया जाए, मेरा शीश काट दिया जाए और वो मुगलों की सेना को दे दिया जाए। और उसके बाद गुरुजी का शीश भाई जैता सिंह ले आगे लेके आए थे। सत श्री अकाल। ये मैंने दो घटनाएं आपको इसलिए बताई मेरे साथियों, जो 26 जनवरी को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र था हिंदू और सिख दंगे कराने का। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग बहुत डरपोक लोग हैं। ये आमने सामने किसी से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जो डरपोक होते हैं वो उतने ही बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं। तो 26 जनवरी को जब बीजेपी और आरएसएस ने षड्यंत्र रचा और उसके बाद अपनी किसान कौम में एक मायूसी का माहौल था, और 28 तारीख की रात को चौधरी राकेश टिकैत का जब एक बहुत बड़ा संदेश आया, तो मैंने पहली बार अपनी 28 साल की उम्र में देखा कि रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे हरियाणा के गांव गांव में पंचायत हुई और हरियाणा के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें सारे के सारे दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ कूच कर गए। और उनके मन में सिर्फ एक बात थी कि जो हमारे पंजाब के सरदार भाई बैठे हैं, उनकी मान सम्मान और उनकी इज्जत की जिम्मेदारी हमारी है। यदि उनके लिए मैं अपना सर कलम कराना पड़ा तो सर कलम करा लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, एक अंतिम बात बोल रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी 2 दिन पहले गुजरात में घटना घटित हुई। 26 तारीख के दिन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 4 और 5 अप्रैल को गुजरात में होने वाली किसान महापंचायतों को लेकर उनकी जानकारी वहां के किसानों के साथ साझा कर रहे थे। लेकिन शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरों के सामने गुजरात पुलिस आती है और गुंडागर्दी करती है और किसान नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है जैसे किसी अपराधी के साथ किया जाता हो। चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको हाथ पकड़ के उठाया जाता है, उनको घसीटा जाता है और उसके बाद गुजरात पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। साथियों, आपको याद होगा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात मॉडल का बार बार जिक्र करके देश की सत्ता में आ गए थे। उस समय बहुत लोगों ने समझाया था देश की जनता को कि यह गुजरात मॉडल किसानों और मजदूरों और नौजवानों के लिए मौत का फरमान है, लेकिन किसी को बात समझ नहीं आई। हमारे बड़े बुजुर्ग चौधरी चरण सिंह कहते थे, जब वो पंचायतें करते थे, रैलियों में जाते थे, तो किसान भाइयों को सिर्फ एक बात समझाते थे कि भाई यदि हमसे नाराज हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी जिंदगी में भूल के भी इन संघ कच्छेदारियों की वोट मत दे देना, इनकी वोट कभी मत दे देना। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2014 में अपने देश का नौजवान पागल हो गया और मोदी 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 चिल्लाने लग गया और आज ये दिन पूरे देश को देखना पड़ रहा है। तो मेरे भाइयों, जो ये गुजरात मॉडल है, इस गुजरात मॉडल की हकीकत आज पूरे देश के सामने आ गई है। वहां पे ना तो किसानों को बोलने दिया जाता, ना मजदूरों को, ना नौजवानों को। यदि कोई किसान पूरे देश से छिपाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने क्या गलत काम किया है गुजरात में जो वो पूरे देश को नहीं दिखाना चाहते। साथियों, एक बात आपको कहना चाहते हैं कि 4 और 5 अप्रैल को जो गुजरात में किसान महापंचायत होनी है, पूरे देश का किसान अपनी पूरी ताकत लगा के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेताओं के नेतृत्व में
4 और 5 तारीख को गुजरात में किसान पंचायत होगी, हर कीमत पे होगी। गुजरात सरकार कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ये किसान पीछे हटने वाला नहीं है। वहां पे हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। एक बात कहना चाहते हैं मोदी सरकार को, मोदी सरकार कान खोल के सुन ले कि ये किसान कौम न तो केसों से डरेगी और न जेल जाने से डरेगी। ये किसान कौम पीछे हटने वाली कौम नहीं है। और इतिहास गवाह है, इतिहास उठा के देख लो मेरे भाइयों, कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के संग में थे और ये किसान कौम अंग्रेजों के खिलाफ जंग में थी। और आज भी वही हो रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग अंबानी अडानी के संग में है और ये किसान कौम देश को बचाने के लिए अडानी अंबानी के खिलाफ जंग में है। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है मेरे भाइयों। और 2 पंक्तियां बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो ये बीजेपी आरएसएस के लोग बार बार हमें कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी विदेशी फंडिंग के आरोप लगाते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं, तो ये बीजेपी आरएसएस के लोग कान खोल के सुन लें कि ये किसान कौम क्या सोचती है और किसान कौम क्या चाहती है। आज इतनी पवित्र धरती पे यहां खड़े हैं, इस पवित्र धरती से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये किसान कौम सोचती है, ये नौजवान कौम चाहती है कि ना हमें तन चाहिए और ना हमें धन चाहिए, ना हमें तन चाहिए ना हमें धन चाहिए, तरक्की करता हुआ ये वतन चाहिए। अगर जिंदा रहे तो हिंदुस्तान के लिए, मरने के लिए तिरंगा कफन चाहिए, मरने के लिए तिरंगा कफन चाहिए। अंत में कुछ नारे लगा दो। और जिसकी रगों में किसान का खून है और जो दिन में 3 वक्त की किसान के खेत की रोटी खाता है तो वो तो नारे जरूर लगाएगा, और जो किसान के खेत की रोटी नहीं खाता हो तो उसकी सारी बात माफ है जी। तो दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएंगे जोरदार आवाज में, पूरा जयकारा देके, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जय जवान, जय जवान, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोई गलती होगी हो अपना भाई बेटा समझ के माफ कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु कोहाड़ जी का। हुण मैं बेनती करूंगा, साडे बहुत सीनियर आगू ने संयुक्त किसान मोर्चे दे सरजीत सिंह फूल जी, वो मंच के उपर आउण ते जो अपने विचार ने वो इस आनंदपुर साहब की पवित्र धरती के उपर संगतां दे नाल साझे करन। सरजीत सिंह फूल जी। खालसे की जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती ते अज की कानफ्रेंस दे विच जुड़े सारे सत्कारयोग किसान भरावो, मजदूर भरावो ते समुचे पंजाबियो, गज के पहला बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भरावो जिहड़ा अपना यह अंदोलन है काले कानूनां दे खिलाफ ते MSP की कानूनी गारंटी कराउण दी खातर शुरू होया, उस दे विच असीं हुण तक बहुत कुछ कुर्बान कर चुके हैं। तुहानूं याद है भी हुण तक 120-22 दिन होया इहदे कुल दिल्ली वाले अंदोलन नूं। 120 दिनां दे विच असीं 300-350 तो उपर इस अंदोलन दे विच किसानां दीआं जानां कुर्बान हो चुकीआं ने। जे यह कहना होवे तां एक दिन की औसत 3 जणियां जानां दी कुर्बानी इस अंदोलन की खातर करनी पै रही है। सो जे एडा वड्डी असीं दाल ते लाया अपना सारा कुछ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ अरबां रुपया खर्च हो चुका है तो पहला, ते फिर जे यह अंदोलन अपना कोई सिट्टे तो बिना किसी रिजल्ट तो बिना ये
ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਖਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸਲੈਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਨਕਸਲੈਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬੜਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੀਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਸੀ। ਨਵਰੀਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਵਰੀਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਵਰੀਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਵਰੀਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬੜਾਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਹੀ ਜੋ ਜਨਾਬ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਲੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਲਾਉਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗੀ? ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੇ ਬਣੇ, ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆ ਝੂਠੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜਨ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪੁਲਿਸ
ਵੱਡਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਨੇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਊਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੱਕੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਪੰਮੀ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਜੱਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਿਓ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਨੱਕੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਗਏ ਕੱਚਾ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੱਲ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜਰ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੰਗੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ BSL ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, NFL ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, LIC ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार। ਇਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 2014 ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਵੇਚਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ। LIC ਵਿਕਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। LIC ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ LIC ਆਪਣੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਆ, ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆ ਵਿਕਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਕਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਛ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈਕ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਝੋਲੇ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈਕ ਕਰਵਾਈਏ, ਸੋ ਜੇ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ BJP ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, 307 302 ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੱਚਿਓ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੀ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਸੀ?
ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 400 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। 15-15 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗਦਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਨੌਕਰੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਬਚ ਗਈ? ਅੱਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? 1947 ਦੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60% ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ 10%। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇਗਾ 6%। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ 3-3 ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ MSP ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 90 ਕਰੋੜ ਪਰ ਘੰਟਾ, 90 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, 73% ਵਧ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। 90 ਕਰੋੜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2200 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 2200 ਕਰੋੜ, ਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ 25000 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ 9000 ਕਿੱਲੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਿੱਧਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ।
ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30-32 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ NPA ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 15 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ NPA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।